पड़ोशी बा संपर्कीय किए निजर काहाकू किपरि चिन्हिबे काहाकू विश्वास करिबे काहाकू अविश्वास करिबे एसबु जानिबा पूर्वरु भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आचार्य चाणक्यंकर अनुसारे जेउ समाजरे आमे बास करुछे सेठारे अनेक संपर्क केवल भ्रम और मायाजाल। बहुथर लोक माने मिठा मिठा कथा एथिपाई कुहंती जे आपण सेमानंकु शीघ्र विश्वास करिबे, निजर सबुठारु गोपनीय कथा कहिदेबे एवं परे सेमाने एही विश्वासर भूल फायदा उठाई थांती। आपणंकु लागिबो जे आपणंकर सबुठारु बड़ शुभेच्छा, किंतु प्रकृत सत जे सेमाने एक विषाक्त संपर्कर मायाजाल बिछाई थांती जहा आपणंकु क्रमशः नष्ट करि दिए। मिठा कथा काहेकि विपदजनक होई थाए। मिठा कथा सुनिबाकू अत्यंत आकर्षणीय लागे जेतेबेले केही आपणंकु आवश्यकता ठारू अधिक प्रशंसा करे आपण भाबंती से ही आपणंकर प्रकृत बंधु, किंतु चाणक्य कुहंती प्रशंसा एवं चापुलसी मध्यरे एक सूक्ष्म फरक अछि। प्रशंसा हेउछि जहा निष्कपट हृदयरु बाहरी थाए, किंतु चापुलसी हेउछि जहा केवल स्वार्थ सिद्धि पाई करा जाय थाए एवं एहा अत्यंत घातकदायक होई थाए। आपण केबे एही गभीर सत्य विषय रे चिंता करिसंती कि जेउ लोक आपणकर सबुठारु निकटतर, जेउ मानंकु आपण निजर सुख दुख कुहंती, सेमाने ही आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु बा विरोधी होई पारंती। जेउ संपर्कीय आपणंकु हसी हसी आलिंगन करंती, पर्व पर्बाणी रे मिठा नहीं आसंती, कौन सेमाने प्रकृतरे आपणंकर शुभचिंतक? एवं सेही पड़ोशी जी प्रकृतरे आपणंकु नमस्कार करी लंबा समय धरी सबु खबर पचारे, कौन से आपणंकर उन्नति रे आंतरिकतार सहित खुशी? आचार्य चाणक्य कुहंती पड़ोशी एवं संपर्कीय सबुठारु बड़ धोकेबाज होई पारंती, कारण सेमाने ही आपणंकर जीवनर सबुठारु व्यक्तिगत कथा जानी थांती। आपणंकर आय, संपत्ति, पारिवारिक समस्या, आपणंकर दुर्बलता एवं आपणंकर भविष्यतर योजना सबु किछि, एवं समय आसिले सेही सूचना आपणंक विरोधरे व्यवहार करिथांती। आपणंकर सफलतारे प्रथमे ईर्षा करे आपणंकर पड़ोशी जी निजे तार साक्षी थाए। आपणंक खुशी उपरे प्रथमे नजर पकाए आपणंकर संपर्कीय जार आपणंक सहित सीधा तुलना थाए, एवं जेतेबेले आपण दुखरे भांगी पड़ती बा विपदरे पड़ती, एही लोक ही प्रथमे तमाशा देखंती, किंतु साहाय्य करिबाकू आसंती नहीं। तेबे कौन करिबा? काहाकू विश्वास करिबा एवं काहाठारू निरापदा दूरता बजाई रखिबा? आज आमे चाणक्यंकर सेही अमर नीति विषय जानिबा, जहा हजार हजार वर्ष पूर्वे रीतिनीति एवं समाज पाई सेतिकी सठिक थिला। आजिर प्रतियोगितापूर्ण समाजरे मध्य सेतिकी प्रयोज्य। नंबर 1, चाणक्यंकर सबुठारु प्रथम और कठोर नियम हेउछि सर्वे स्वार्थपरायण, अर्थात प्रत्येक मनुष्य प्रथमे निजर स्वार्थ विषय रे चिंता करे। एही कथा आपणकू भाव प्रवणता शून्य लागिपारे, किंतु एहा ही मनुष्य जीवनर सबुठारु बड़ सत्य अटे। संबंध गुड़िक प्रायतः एक कारबार भली कार्य करिथाए। जे पर्यंत आपण काहाकू किछि देउछंती से पर्यंत संपर्क चाले। जेमिति आपण अटकी जिबे सेही व्यक्ति तुरंत बदली जाए, सेमिति संपर्क रे पूर्णछेद लागि जाए। केबे भी एहा भाबंतु नाही जे लोक आपणंकु भल पाआंती बोली आपणंक साथी रे अछंती। होई पारे आपण सेमानंकर कौनसी कामरे आसुछंती बोली पाखरे अछंती। आपणंकर सफलता सेमानंकर स्वार्थ सहित जोड़ी होई रहिछि, सेथिपाई सेमाने एते निकटतर होई थांती। दुनिया भावनारे नुहे बरम स्वार्थरे चली थाए। नंबर 2, चाणक्य कुहंती सबुठारु प्रथमे
ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଳେ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ଆପଣଙ୍କର ରହଣି, ନୂଆ ପୋଷାକ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ସାମାଜିକ ଖୁସି ସବୁକିଛି। ମାର୍କ୍ସ ଜେଲ୍ସି କୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଈର୍ଷା ଯାହା ବାହାରୁ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ। ପଡ଼ୋଶୀ ସାମ୍ନାରେ ହସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷାର ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଖୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେବେ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଈର୍ଷାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମିଠା କଥା। ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଢାଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନଗନ୍ୟଥା କୁହନ୍ତି, ଅସଲି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ବନ୍ଧୁ ସେହି ଯିଏ ବିପଦ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୁଏ। ବାକି ସବୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହର ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ ବା ଅନୁକମ୍ପାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବେ କାହାଠାରୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି କାହାର ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମନର କଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହସ୍ୟକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଆଗାମୀ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଶବ୍ଦ ଥରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏସବୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ଯେତେ କମ୍ କୁହେ ସିଏ ସେତେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷକ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତାହା ନୁହେଁ, କିଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ହୁଏ ବା ସମୟ ଖରାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଅସଲି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମିଠା କଥା ନୁହେଁ, ସାଥ ଦେବା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଗଭୀର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତିବାର ଏକ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ
ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯିଏ କଠିନ ସମୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ମିଠା କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଯୋଜନା ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ରଣନୀତିରେ ଜବାବ ଦିଅ। ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବିବେକରେ ଚାଲ। ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ସମସ୍ତ ଈର୍ଷାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଜବାବ ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ସେ ହୁଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଦିନେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଯଦି ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧୋକାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।